ভবিষ্যতের জন্য কি থাকবে একটু দেখুন আস্তে আস্তে কি হয় কি না হয়। আর কমিটি ঠিক টাইমে প্রকাশিত করা হবে। আপাতত স্টিয়ারিং কমিটি করা হয়েছে, নির্বাচন যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে, নির্বাচনের মধ্যে কমিটি ডিক্লেয়ার করা যায় না, আপনারা জানেন। ঠিক টাইমে আমরা করে দেবো। ব্লক কমিটি নয়, আমরা একদম বুথে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করব। 3332টা না 52টা বুথ আছে, প্রত্যেকটা বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবে। অভিষেক বাবু, প্রসেনজিৎ কথা বলছিলাম পাবলিক নাও থেকে। এদিকে কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একটা কথা বলেছিলেন যে বাইরে থেকে অসুরের দল আসছে, রাজ্যে দুর্গা আছে, একটা মন্তব্য করেছেন। এবং আপনি যখন এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, বিজেপিও একটা সাংবাদিক সম্মেলন ইতিমধ্যেই চলছে, প্রতিমা ভৌমিক একটা বক্তব্য করেছেন যে বাইরে থেকে বর্গীরা আসছে রাজ্যে লুট করার জন্য। আপনার কি প্রতিক্রিয়া? রাজ্যে দুর্গা আছে মানে দুর্গাটা কে? বিপ্লব দেব? না, নারীদেরকে, মা বোনেদেরকে দুর্গা বলেছেন বিপ্লব দেব। আচ্ছা, তা মা বোনদের উপরই তো অত্যাচার করা হচ্ছে। তো উনি কি কিছু নারীর মধ্যে দুর্গা দেখতে পান আর কিছু নারীর মধ্যে দেখতে পান না? ওনাকে একটু ক্ল্যারিফাই করে দিতে বলবেন, তারপর আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেবো। প্রতিমা ভৌমিক বলছেন যে বাইরে থেকে বর্গীরা আসছে লুট করার জন্য রাজ্যে। আপনার প্রতিক্রিয়া? বাইরে থেকে বর্গীরা আসছে লুট করার জন্য। সরকারে তো তারা রয়েছে, লুট কি করে করবে? যারা এখানে রয়েছে তারাই লুট করছে। থ্যাংক ইউ। Sorry, sir, you're not audible. Can you? This is Pinaki from Northeast Live. The Chief Minister, most probably 3 days back, he has brought a specific allegation that from Tripura, police information was given to the West Bengal Chief Minister and the police regarding drug mafias, those who are staying a building, a specific building close to the airport. He brought the allegation that no step was taken. Here? No, West Bengal. So he brought the allegation that no step was taken in spite of informing the police and the Chief Minister of West Bengal. Who gave the information to whom? Tripura government has given to the West Bengal police and the Chief Minister of West Bengal of Tripura's drug mafias staying in a specific building in West Bengal. And now he brought the allegation that despite giving the information, no step was taken because West Bengal police and the Chief Minister has taken. It's very simple. Just ask him to make the letter public where he sent the intimation to the state government of West Bengal and let the people judge. It's very simple. No, the allegation is. I'm not talking about allegation. If he has sent some kind of communication to the state government, he should make it public. If I have sent some letter to you, it has gone in the form of some kind of written communication, so he should make that public. That is all I'm asking for. No, now my question is not that. He had brought a specific allegation that money has been taken from the drug peddlers, and with that money, Trinamool is coming here to destabilize the peace. And As far my understanding is, every drug case is being monitored by NIA. It goes into the purview of NIA straight away. NIA is into the hands of his political bosses. So it will be hilarious for me to believe that NIA officers are listening to Mamata Banerjee and not listening to Amit Shah. Is that what you're trying to say? no, I'm not trying to say that. Then he is trying to say that. Exactly. He should bring it to the purview of NIA, and NIA should act and do the needful. It's very simple. If it's something which is related to drugs and contraband items, it should be the NIA. You have seen how active NIA was in Shah Rukh Khan's son's case. So why is he not able to do the same thing if it's requested by Biplab Dev? My next question is, sir, today a team was supposed to meet Amit Shah. What was the latest status? Who was supposed to meet Amit Shah? Your- Amit Shah is not here. Oh, my team. Yeah. So they have been denied an appointment and they are sitting in Dharna. And the Honorable Chief Minister of West Bengal has done a press conference and said that she will reach Delhi by 5:30 and will join the MPs at North Block outside Home Ministry's office. Sorry? আচ্ছা, টাইম পেয়েছে, সুতরাং আমি কনফারেন্সে আছি বলে হয়তো জানি না। ঠিক আছে। হাই স্যার, দিস ইজ শ্রীতমা ফ্রম Hi. বঙ্গ নিউজ। স্যার, আমার একটাই প্রশ্ন, সেটা হয়তো পুরোপুরি রাজনৈতিক নয়, সেটা হলো বিপ্লব মানে রেভলিউশন, মানে একটা ভালো কিছুর স্বার্থে কিছু করা। আর সেখানে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে যে জিনিসটা করা হলো সায়নী ঘোষের ওপর আক্রমণ, নামটা কতটা যথাযথ? এবং বিজেপি সরকারই বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, কিন্তু একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের ঘটনা বারংবার আমাদের চোখের সামনে আসছে, আরো বিভিন্ন দেশের ঘটনা আসছে। আজ সায়নী ঘোষকে যে কারণে অ্যারেস্ট করার কথা বলা হয়েছে, খুনের প্ররোচনা, এটাও তো সম্পূর্ণ মিথ্যে। এই মিথ্যাচারটা এবং এই সমস্ত নিয়ে আপনি কি বলবেন? এগুলো আপনাদের সামনেই রয়েছে।
আপনি যে প্রশ্নটা করলেন তার মধ্যেই উত্তর রয়েছে যে খুনের প্ররোচনা কাকে খুন করতে গেছে প্রশাসন বলতে পারছে না, ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন কার বিরুদ্ধে বলতে পারছে না। এবং বিপ্লব দেব, নাম বিপ্লব রাখলে তো হলো নয়, 56 ইঞ্চি ছাতি, আর আলটিমেটলি দেখলেন কি পরিণতি হলো, কৃষকদের কাছে মাথা নত করে তো সেই বিল প্রত্যাহার করতে হলো। সুতরাং এসব দেখিয়ে লাভ নেই, নাম বিপ্লব হলেই যে বিপ্লব হবে, নিঃশব্দ বিপ্লব ত্রিপুরায় শুরু হয়ে গেছে। তাই আমি আগের মিটিংয়ে বলেছিলাম আপনার নাম বিপ্লব দেব না রেখে আপনি বিগ ফ্লপ দেব রাখুন, সেটাই যথাযথ আপনার জন্য। আর স্যার আমার আরেকখানি প্রশ্ন, সেটা হলো কি অনেকেই বলছে, মানে রাহুল গান্ধী কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে যখন নির্বাচন হবে তার আগেই হঠাৎ করে দেখা যাবে মোদী সরকার কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। অনেকটাই কি সেরকমই ঘটনাটা ঘটলো এবারে? আমি সম্পূর্ণভাবে মনে করি যে কৃষি বিল কেন্দ্র যে প্রত্যাহার করেছে এর ক্রেডিট কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, এর ক্রেডিট সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের এবং কৃষক সংগঠন। কোনো রাজনৈতিক দল বলতে পারে না যে আমি বলেছিলাম দেখো প্রত্যাহার করেছে। যেভাবে তারা অনবরত অবিরাম রাস্তায় থেকে ঠান্ডার মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, গরমের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে, অহিংসার রাস্তা বেছে নিয়ে, আমি আমার দেশের কৃষকদের He said that he will see there is no more violence. We gave him a detailed memorandum on our demands. We shall give you a copy of the memorandum if you come to 61 South Avenue.